Мераба Севиля. Мераба, Адет Узре. Адет Узре. Білесің, насыл башылар едім бүгін фельсефи бір фікірден. О, бұйыр. Мына бар келді, бекленілген бар, күш бітті, яғни, анладың. Иште отлар ешілмеге башлай. Иште бұл незетліден незетлі, ешіл отлар пейда ола ве дүлберден дүлбер қырым сығырлары бұл отларны ашай. Нетижеде не ола? En lezzetli süt ola. Evet, sütten son, evet katık. Demek bugün herkesin en lezzetli katıkla sıyılacakmız. Maşallah. Ana öyle. Sağ ol Süleyman. İşte bugün biz bilmeyim. Lezzetli katık içecekmiz mi, ekşigen mi, acı mı, tuzlu mu onu elbet biz misafirlerimizin fikirlerinden anlarmız. Lakin katık bizni nege öğretti? Doğrudan doğru şeylerini aytmak. Korkmamak, çünkü bunda kelgen musafir işte korkmamak gerek, çünkü katık bu tek gerçekni sevgen bir proyekt. Evet, aslında bu yerde toplanganımız sebebi aynı şu. Yani doğrudan, açıktan bütün var olan problemlerimizni meydanga çıkarmak ve hiç olmadan bu vakta laf etmeye başlamaktır. Sen bilesin Süleyman, ben komentariylerini okuyayım programma tübünde ve anda çok sorular aytalar ki sanki biz problemalarını çözmeyimiz. Hürmetli dostlar, biz mında bir saat içinde problemalarını çözüp olamak. Evet. Aslında yıllarca sozulgan show biznesde problemalar, lakin biz olar hakkında aytamız, olarını seslendiremiz ve bu aslında en mühimidir. Ve seyircilerimizini, yani çok laf etken seyircilerimiz aramızda mutlaka var, komentarlarını yazgan. Eğer de sizin çözme yolunun bir fikirleriniz var olsa, aynı bu yerge sizni davet etemiz. Buyurunuz ve komentarlarını yazınız, biz hepsini okuyumuz. İşte başlayınız. Süleyman, bunda er vakit bizde bak nasıl kımtavlı, dülber, güzel ve bizim sevimli Pizzatoria kahvehanesine teşekkürler bildiremiz. Teşekkürlerimizi bildiremiz Pizzatoria kahvehanesine ve aynı vakit Kırım kahvesi sponsorumuz var. Lezzetliden lezzetli kahvelerini sıylay misafirlerimizle. İşte daima beraberimiz. Aslında biz Adet Узре haberlerden, show biznesde olan haberlerden başlayımız ve birinci en parlak ve en sıcak haber. Kırım'da yaşa 6 öz turunu yekunledi. Ama bayramlardan sonra Allah kısmet etse devam edecekmiz. İşte Kırım'da yaşa 6 yarım Kırım'ını kezip çıktı. Şehirlerde hakkında aytsak bu eski Kırım, Kezlev, Ahmetçit elbette ki ve Kadimi Bahçesaray şehrinde sonki konsertimiz var idi. Ama bayram arifesine ya da bayram günlerinde kısmet etse Karasu Bazar şehri bizni beklesin. Aslında Ahmetçit'te 4 konsert verdi Kırım'da yaşa ve her bir şehirde anşlak idi. Bu pek kuvandıra. Yani insanlar gerçekten de sağındılar. İnsanlar kulmege isteyler ve biraz rahatlanmağa tırışalar ve bu pek güzel. Ve ben her yerde komentariylerini okuyayım. Ve bilesin mi? Aslında bütün komentariylerini okuyayım, evet. Ve anda bilesin mi? Mahtaylar. Maqtağanlar Tek da var. maqtanç Allah'a çok komentariyler. şükürler. Teşekkürlerimizni bildiremiz sizge. Da bir haberim var. Menim sevimli bir rubrikamız var. Kırım'da yaşadan. Kıyış yaşayış degen rubrikаны. Yani skeçlerini çıkaramız anda. Ve Allah kısmet etse bu rubrikаны devam etmeye niyetlendik. Belki de yakın gelecekte beraberlikte yanı meraklı, külünçlü skeçlerini seyir edecekmiz. İşte bu Kırım'da yaşa 6 hakkındaydı ve show business'teki Nefbet'teki haberimiz. Toxsa. Mende yok. Haberimiz yok. Sende de yok. Galiba Kırım Tatar show business'ı teren yukuda. Bilmeyim, uyanınız, yapınız bir şeyler, bizde haberler olsun hiç olmadım. Haberimiz... Toxta. Yılın başında galiba yanlışmasam nasıl aytalar ona? Rus tilinde tansorski движ oldu galiba. Oldu, bağışlanız. Geçti, evet, yılın başında ya da yanvarın ortasında yanlışmasamız. Evet, tansorski движ geçken edi. Bu hafta birazdan maksus hazırlangan levhanı bakacakmız. Lakin... Aslında eğer oyuncular hakkında aytsak, ansambller bugünkü günde pek çok. Sanki bilesin mi, tek oyuncular bizim halkta desek de olacak. Kimden soramasan, men Cemile'ge katnayım, men Ateş'ge katnayım, men Teselli'ge katnayım. İşte pek çok. Ve bence o da bizim show business'ın bir kısmıdır.
100% эбет. Тамам бу акта бүгүн лаф этмеге тевсие этебиз. Эки ажайып инсанны давет еттик. Аякка туруп оларны бу жерде каршылай жакмыз. Иште Жемиле ансамбльнын жол башчысы Джафер Абдувелиев. Хош келдиңиз. Hoş geldiniz. Ve halkımızın belli, sevimli metr desek de olacak oyuncusu Tesili Ansamblının reberi Munir Ağa Ablayev. Alkışlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geçin buyurun oturun. Kolay suallerden başladık. Aslında бүгінгі күнде мына мен пек айттым. Мен айттым ki pek çok ansambller var. Aslında mına 21. asırda şimdi bu ansambller çoxlaşa eken. Bu çokça biznes ya da başka bir maksat var mı bu ansambllerde? Ve maksat olsa nasıl, biznes olsa ne kadar siz kazanasınız? Biznes değil bu. Bu bizim medeniyetimizni ko'tarmak uchun bir bo'la ish. Men aytacak olsam 1991 senesi men ilk ansambl desek olar menden o günden uçan su var idi. O vakit bizde oyunlar var idi. Herkes oynaydı ama bizim balaçıklar bala gibi oynamaydılar. Onlar büyük adamlar gibi oynaydılar. Şunun için men aklıma geldi balalar için açmağa, öğretmege bala gibi oynamak gerek olar. Ansambl tesirli açtım. Sonra yavaş yavaş gitti. Buna sonki zamanlar şimdi başka ansambller peyda olup başladı. Biznes değil sizde. Ben de biznes değil. Balalarını öğretmek gerek. Bala gibi oynamak gerek olar. И детей учить, чтобы они танцевали как дети. Детские танцы ставить, не взрослые какие-то. В жюри иногда сижу, смотрю, выходит, я не буду говорить, какой коллектив, кто такие. Выходят дети. Длинные платья, длинные марама. Ну, вот такие дети. Это какой ансамбль? Можете Я не сказать? буду говорить это. А почему? Обидеться. Я им сказал, они исправили это. Это не у Джафера? Нет. Я руководительницу подозвал, я говорю, посмотри на вот этих детей. Руководительницу. На своих детей. Посмотри, говорю, вот на кого они похожи. Сними, говорю, вот этот марама, чуть-чуть подними платья. Это дети. Дети должны по-детски танцевать. Им нечего там прятать лицо или другое что-то. Извините. Она призадумалась. Да, вы правы, говорит. Выходит ряд лилипутов, получается. И танцуют они не по-детски, а по-взрослому. Да. Я уже говорила Это о том, важно, что у нас очень много ансамблей, и я человек, который не разбирается в танцах, я не могу отличить ни один ансамбль, к сожалению. Они настолько похожие, и танцы похожи, и костюмы похожи. Вот почему нет у наших ансамблей индивидуальности никакой? Ну, у нас есть у всех отличительная черта. У Я, всех например, своя... спокойно могу отличить. Вот по движениям. Да? Спокойно могу. Но Вот это этот вы, потому ансамбль что- Ну, мы как Джафера, зрители, мы вот этот не кон- ансамбль да. Мидата, вот этот ансамбль Эльмара, вот этот ансамбль Пыртыхова. Спокойно. А кто правильнее всех танцует? Какой ансамбль? Правильно. Я на сегодняшний день, вот я отмечу Эрнест Пыртыхов. Вот у него, у Джафера. Ну, у него шероховатости есть. Не обижайся, я тебе серьезно говорю. Ну, на сегодняшний день много таких вот ответвлений в крымско-татарском танце. И каждый как бы пропагандирует свой стиль. Грубо говоря, у нас, да, в ансамбле, в Джемиле, мы продолжаем же дело. Джемиле Ханум Османовой. То есть у нас есть своя школа, которой мы придерживаемся по сей день. Кто-то экспериментирует, пробует новые направления, кто-то придерживается, так сказать, сохранения и нашей культуры, тех танцев, как танцевали раньше, вот так правильно, вот так было. Но время же идет, все меняется, люди меняются, все вокруг нас меняется. Поэтому мы вынуждены идти в ногу со временем.
проблема есть одна большая. У нас нет вот четкой методики, что ли. Вот у нас хореография 3 книжки, 4 максимум, да, все. Вот как развиваться в дальнейшем? Мы же не только про сохранение говорим. Нам же надо развиваться, двигаться дальше. А как мы это будем делать? У нас нет отличия по географическому положению. То есть у нас в диалекте есть, да, ногаляр, татлар, ялы-болю. Вот это ваш вопрос как раз. Почему не отличается? То есть в диалекте есть, а в танце нет. И на этот вопрос нет ответа. Знаете, вот по поводу информации, мы вот на этом же танцорском движе общались с вашими учениками. И они даже не знают наших, можно сказать, великих танцоров, которые до депортации танцевали. Может быть, вы не доносите, вы не рассказываете эту историю. Начать с истории, может, Я танца, предлагаю да? посмотреть. Да, есть сюжет, Алима Аблаева сюжет. Предлагаем посмотреть. Кстати, мы задали да? вопрос, что вы выбираете на сегодняшний день? Концерты или свадьбы? И что они ответили? Как место, площадка. Да, для развития. И что они ответили, давайте послушаем. Салям алейкум, с вами Хатых на выезде. Мы находимся в Шен Кристал на главном крымско-татарском танцевальном событии этого года – танцорский движ. Каких великих крымско-татарских танцоров вы можете назвать? Авашку. Халилу, Это ансамбль «Атеш» у нас. Маяхану Манафиева. Ансамбль «Крым» или ансамбль «Хайтарма»? Я не знаю по именам там никого. «Атеш», да? Ага. Сцена или свадьба? Свадьба. Почему? Веселее. Ты даешь волю эмоциям. Просто двигаешься, танцуешь как хочешь. Самые великие крымско-татарские хореографы. Это Ремзи Бакал, с кем я горжусь, что я работала с этим человеком. И набралась очень много опыта, Саул сын. И я сейчас нахожусь на этой вечеринке. Вы знаете, у меня душа радуется, что наша молодежь насколько любит свою культуру и как они двигаются. Из всех нынешних ансамблей, помимо вашего, какой вам нравится больше всего? Конечно, ансамбль «Крым». Сцена или свадьба? Сцена. Почему? Удобнее. Назовите великих крымско-татарских хореографов. Тимилехан, Мунир Аблаев. Зарина Зинединова, Тимиль Аблаев. Это ансамбль «Рекет», мы так поняли. Какой ансамбль, помимо вашего, вам нравится больше всего? Тимиле нравится. Почему? Очень красивые номера у них. Как по-вашему, крымско-татарскому танцу нужно меняться, как-то преобразовываться? Или вот как вот танцевали 100 лет назад, так и надо танцевать? Я думаю, нужно обязательно развиваться, добавлять что-то новое. Что самое главное в крымско-татарском танце? Передать культуру нашего народа, красоту нашего народа и грацию. У мальчиков они должны быть как орлы, а девушки как лебеди. Окей. Ансамбль «Хайтарма» или «Крым»? Крым. Сцена или свадьба? Сцена. Почему? Там чувствуешь более сильную энергетику людей. Чохсавл, можете научить, пожалуйста, некоторым базовым движениям нашего крымско-татарского танца? Что самое главное в крымско-татарском танце? В татарском танце самое главное, это как ты танцуешь душой в кайф себе. Какой у тебя любимый ансамбль, помимо твоего собственного? Скорее всего, Джемиле. Почему? Ну, потому что мне нравится, как они танцуют тоже с душой, с кайфом, то, что я называл прежде. Сцена или свадьба? Свадьба. Почему? Там как бы атмосфернее больше. Там ты танцуешь как бы для людей, там все радуются. На сцене бывает как бы, отвечают как холодно, можно сказать. Не аплодисментов, но бывает такое, да. Что для тебя крымско-татарский танец? Это как продвижение культуры, продвижение своего народа, вот, крымско-татарского народа. С нами тут Зикирия, организатор танцорского движа. Зикирия, что для тебя крымско-татарский танец? Это воплощение культуры нашего народа в движении. Супер. Для тебя лично сцена или свадьба? Свадьба. Почему? Потому что на свадьбе ты танцуешь те танцы, которые для тебя больше западают в душу. А на концерте ты танцуешь то,
грубо говоря, что тебе скажут. Что самое главное в крымско-татарском танце? Передать колорит. Супер. Пожалуйста, как ты думаешь, в крымско-татарском танце что самое главное? Драйв. Какой танец у тебя самый любимый? Аграва хайтармасы. Машалла. Каких знаменитых крымско-татарских танцоров ты знаешь? Ну, кто создал этот танцорский движ? Зикирья Мустафаев. Великий танцор, по-твоему. Ну что, Достар, это был Хатых на выезде. Мы побываем там, где вы не успели, а мы сегодня были на главном крымско-татарском танцевальном мероприятии этого года – танцорский движ. Смотрите, чтобы узнать, как это прошло мероприятие. Как по мне, супер. У нас, наверное, одна из самых танцевальных наций в мире. Ну, ваши впечатления от ответов? Вообще, честно говоря, вот то, что вот этот танцорский движ, то, что организовали, это спонтанная организация называется. Нету никакой программы, ничего. Можно было супер сделать его. Почему? Потому что, вот, предположим, взять ваш коллектив, один номер хороший, супер, выставили, станцевали, например, другой коллектив, третий, а между вашими коллективами вот пусть тусуются они, как хотят. Но не вот это, вот на шею кому-то залезть и танцевать, и показывать себя. Что это, культура? Это бескультурие. Это весь мир смотрит, если вот так разобраться. Я не знаю. Нет, было Мунирага. И каждый ансамбль выходил по номеру, почему все так? представляли. Почему так вот это? Обстановка была, как сказать, такая. Какая цель непринужденная. была этого мероприятия? Просто собрать всех. Просто, чтобы в лицо знали, что вот есть еще другие танцоры, помимо нашего. Там, А вот это своего ансамбля. засняли, а потом кинули в соцсети. Ну, хорошо, Сейчас, это была понимаешь? организация, как бы это вопрос к организатору, Это наверное, да, больше, да. да, не к Джаферу. Вот, например, на сегодняшний день, если вот так разобраться, мы все танцуем, все хорошо, все. Вот дотанцуем до одного уровня. А дальше что? Вот, предположим, вот, я на свадьбе танцую. Ну и что? А дальше? Я тоже танцую на свадьбе. А дальше что? Где высокое искусство? Где балет, например? Вот у нас, например, музыканты классику играют, все хорошо, все нормально. А где хореография, классика? Можно было поставить, например, Арзухас или Чорабатыр, балет. А почему нет? Да, дотанцевали до одного уровня. О, довольны, все танцуют, всем хорошо. Ну, так не бывает. Так. Расти надо. А сегодня у нас есть такие ансамбли, которые готовы и способны ставить балеты? Я думаю, что навряд ли. Нет? У нас нету школы. Вот как Джафер сказал, нету школы. То есть базы вот этой. Оттуда надо идти и повышать свой уровень. Есть руководитель, который вообще никакого хореографического образования не имеет. Так, получается, это не профессиональный ансамбль, а кружок? Кружок, это кружок, это не профессиональный То есть все ансамбль. наши Профессиональный ансамбль – это ансамбль Хайдарма, ансамбль Крым. Все. Остальное все кружок это. Джафер, вы открыли продакшн, да, вы называетесь, Джемиле продакшн? Ну да, в Вот какой-то слово степени. продакшн подразумевает вот то, что говорит Мунирага, ну, типа там какие-то шоу, постановки. Ну, организация мероприятий. Мы же не можем как ансамбль организовывать мероприятия. Не получается. Как ансамбль мы можем дать только отчетный концерт. А как продакшн мы можем дальше развиваться. То есть, чтобы провести какое-то мероприятие, нам нужно как-то себя позиционировать. То есть у нас в Кировском районе, в Ярком поле, в Первомайском есть филиалы. И люди просто попросили, вот вы у нас появились, Саулнас, вот у нас теперь дети занимаются, теперь развиваются. Теперь, а для нас? То есть нам некуда пойти, нету такого формата мероприятий, такого рода мероприятий. Была живая программа, полностью живой звук, то есть музыканты играли весь вечер, танцы. И мероприятие было в таком стиле, знаете, в национальном стиле. Но в основном такие мероприятия для молодежи неинтересны. Да, согласна. Мне тоже Вот. неинтересно. Почему? Объясню. Потому что на эти отчетные концерты приходят родители и умиляются, смотря на Своим своих ребенком, детей. да. Правильно? Мне хочется купить билет и прийти на танцевальное шоу. Почему мы не можем это делать? Потому что это опять-таки в финансы упирается, либо у нас недостаточно... Именно шоу, да? Именно Да. шоу. Почему мы не можем такое организовать, Почему не сделать? можем? Чтобы я Можем. купила билет... Почему не делаете? Для таких шоу
как вам сказать, мы готовы к этому, мы готовы это делать. А будет ли спрос на такое шоу? Вы думаете, не будет Будет, спроса? будет, конечно, будет. Ну хорошо, что мы можем увидеть на этом шоу? Кроме танцев, кроме музыки, кроме песен. Хорошо. Сделайте из танцев шоу. Потому что я прихожу на эти Сухишвили, отчетные... Реверденс, Ну, да, вот вот. этот мюзикл. Это уровень. Но это не Мюзикл шоу. ставить тоже уровень, Конечно, понимаете? но это интересно Это же. образно, да? Мюзикл это уже не шоу. Производить Шоу это интересно. здесь разные уже. Как Там культура, да. задействует и музыка, слова, песни, танцы. Существует ли плагиат среди танцоров? Да, очень Да, много. целыми вот комбинациями. С этого танца взяли, переставили, смотришь. И, например, я с моего танца взяли целый вот такой кусок, вставили себе. Мой танец танцует на конкурсах, объявляет руководителя ансамбля. Берут мою картину, вот так пополам отделили, чик, поставили другой, и вот тебе картина еще одна. Как ни крути, это было, есть и будет. Всегда будут разные поколения, разные школы, разные взгляды, разные вкусы. Это все, в принципе, играет большую и весомую роль в творчестве. И мой вопрос. Вы являетесь представителями разных эпох, разных взглядов, разных мышлений. Как вы видите развитие дальше крымско-татарского танца? Каким путем он должен пойти? Куда он сейчас движется? Первый, еще раз повторюсь, что школы нет. Я на сегодняшний день вот смотрю по телевидению, на конкурсах, «Арекет», да, называется. Они, я думаю, что взяли одно направление, нормально, это хорошо. Они делают крымско-татарский танец более стилистичным, то есть к современности идут. Боюсь, что они в скором будущем могут не туда забрести, я имею в виду, по лексике хореографии крымско-татарской. Современные танцы, они не долгожители, а народные вечно. Как вот понять, что можно в крымско-татарском нового на базе старого, а что нельзя? Нужно просто отталкиваться от натуры крымско-татарской. Вот по-татарски как ты бы сделал? Вот современное движение по-татарски как ты бы сделал? Брать такую музыку соответствовало крымско-татарскому колориту. Почему? Потому что многие хореографы берут музыку, они не знают, что это не крымско-татарская музыка. Аккордеон играют. Лам тарадара тиридара 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 лам тарадара тиридара тиридара. Что это? По малину сад пойдем, и малину соберем. То же самое. Да. Вы сделайте, пожалуйста, хайтарму сделайте. Делайте, пожалуйста. На болгарскую музыку ставят крымско-татарский танец. На балканскую музыку крымско-татарскую. В татарском театре я смотрел в соцсетях. Там Асан Белялов поет песню, балканская песня она. Кызны вермениз узаклара, там что-то вот слова вот такие. Там должна петь девушка, это невеста, которую далеко отдали замуж, и она мучается, плачет, хочет родителям увидеть. Мужчина поет, не знаю почему. И вдруг выходит девчонка и танцует. Здесь, в Крыму, да, между собой, мы уже все знают. И так, кто что танцует, кто как танцует, кто что делает, мы это видим. Хорошо. Мы выезжаем за предел Крыма. Да хорошо, да что далеко ходить? В Турции задают вопрос, а вы откуда? Да мы с Крыма. Очень часто такое, очень часто. А где это? Нам надо дальше продолжать и развивать это не только здесь. Здесь мы и так развиваемся достаточно. То есть посмотрите на сегодняшний день, сколько ансамблей. Кстати, про дипломы можно я спрошу? У вас их очень много. Вот я там тут И все смотрю. первые места у всех, да? Да, первые места. Но название этих международное, там, Они все соцсети, международные. Легко сейчас таланты народа. Вообще вы везде участвуете или вы все-таки выбираете, где быть? Мы выбираем. Мы выбираем конкурс, чтобы был более-менее престижным. Хорошо, какой самый престижный, в котором вы участвовали? Крутые очень конкурсы вот в Грузии, куда мы часто очень ездим. Вот там ты понимаешь, как сильно мы отстаем. Потому что они выходят, они танцуют, у них там, как и у нас, есть свои народные танцы.
у них отличаются по регионам. Они выходят один за другим и танцуют, грубо говоря, под одну и ту же музыку. Там тот же танец, да, движения там отличаются, где-то похожи, ну, понятно это. Но там один лучше другого. То есть они совсем на другом уровне. Мы отстаем от мира, лично наш народ, вот крымско-татарская хореография. Вот далеко не идем, там украинские танцы, русские танцы, грузинские танцы. Все, мы минимум 50 лет сзади. Member of the International Dance Council сейчас расскажу. SID UNESCO. Вот это и Не есть, демек. это тот вектор развития, который я вижу. А Да. за это платить нужно или это бесплатно? Тоже интересный вопрос. Они позиционируют себя, вот заново расскажу, не коммерческая, не правительственная организация. То есть они не подчиняются никакому правительству, и они позиционируют некоммерческое, но есть членский взнос. То есть организация просто объединяет танцоров, и, как я понял, всех уровней и возрастов. И неважно, хорошо ты танцуешь или плохо. Ты танцуешь? Сам все должен делать. Да, сам, делай сам. Хочешь Просто развиваться, их развивайся. логотип на тебе будет и Да. все от ЮНЕСКО. Да. Подождите, а туда каждый ансамбль может попасть? Или... Да любой, мне сколько вот приходит, пожалуйста, лидер. Да? Только я, заплатить. я туда не иду, зачем она мне нужна? Нет, Чем они ЮНЕСКО, мне могут помочь? да, может, Собирает людей, И делают деньги. а потом говорят, Мирага. да, и делают деньги, все. я вас понимаю, Мунирага, я с вами, тоже в какой-то степени согласен, но я вижу чуть по-другому. Мы можем Я же благодаря знаю этому. эту химию хорошо знаю. Я сам в жюри сижу и вижу, как это все, вот эти конкурсы делаются. Ну хорошо, берем обычный местный. Привез много детей. Значит, вот он, который конкурс делал, он много денег получил. В следующий раз приедет. Не, ну то, что мы Следующий раз там приедет, есть, и это первые уже, места дают. уже Всё. как бы, да? То, конечно. что о нас 2-3 там человека привез, тебе... Тем мало денег принес мне вот сюда, в карман. Вот и все. Ну, все равно, давайте вот сравним. Обычный местный конкурс или конкурс под эгидой ЮНЕСКО. Куда пойдете? Я Да. поехал в Турцию. Вот там конкурсы. Вот и вектор развития, да. То есть вот здесь мы находим вектор развития. То есть в Турции, Там совсем по-другому. там фестивали, там Мы много конкурсов на нет. фестивале, на конкурсе участвовали. Недавно на глаза попалось видео, очень старое, черно-белое, с крымско-татарскими танцами. Но, честно говоря, коряво немного. Вот сейчас намного интереснее у нас, красивее танцы. То есть Мы развиваемся. мы развиваемся. Да, довоенные вот так танцевали. А в ханское время как танцевали? Интересно. Интересно. Еще говорят, вот в степной части Крыма не было. Хайтармы не было. Хайтармы. Я слышал это, да, кстати. Как это так не было? Откуда тогда появился Кездев Хайтармасы? Откуда появился Кефе Хайтармасы? Вы знаете Кефе Хайтармасы? Вот кто-нибудь знает? Это та же Хайтарма, которую написал Спиндиаров. Трай, да-да-да-дай, да-да-да-дам, та-да-да. Это Спиндиаров переписал у крымских татар. А что за Хайтарма? Кефе Хайтармасы. Написал и сделал крымские эскизы. Вот и все. Бей оғлының сарайлары туда. Хотела бы спросить, вот вы говорите, что у нас нет школы, и вы говорили, Мунирага, и ты говорил, Джафер, а что нужно для создания этой школы? Почему ее нет? Как раз то время, должен чтобы создать эту обратить школу. внимание, Министерство культуры есть у нас в Крыму. Вот они должны открыть. Кто-то же должен этому поспособствовать. Я на пенсии, я занимаюсь сейчас детьми. Все. Я ушел с театра. Ну, школы же у нас нету давно. Ну да. То есть ее вообще нет? Поэтому говорю, все время на площадках говорю, откройте нам школу, откройте нам школу. У нас танцы очень специфичные. Очень специфичные. Почему? Потому что у нас музыка необычная. Очень сложная музыка. Они не могут танцевать под нашу музыку. Ритм меняется постоянно. Постоянно меняется. Вот я одному молодому человеку, который хореограф работает, задал, вот так вытащил и поставил музыку. Высчитай, пожалуйста, вот эту музыку. Какого размера? Заинтересованы мы должны быть в том, чтобы создать свою школу. Первое, что для создания школы мы должны объединить усилия. Если мы будем постоянно каждый топить за свое, то это будет ерунда. Ну, объедините. А что мы делаем? В чем проблема? Так и делаем. Да, так... Министерство, На сегодняшний день. Откройте нам школу, откройте нам школу. Мунирага, обособленный лагерь. Открыли хоровое дирижирование.
А где хореография, если вот так разобраться? А кто будет преподавать? Да. Ты будешь преподавать? Нет, я не пойду. А почему ты не А у меня пойдешь? другой вектор А вот развития. видишь? Я по-другому это вижу. Благодаря вот таким организациям, ЮНЕСКО, ВАП, этих организаций куча. Это такая же организация, ну чем я пойду на местный региональный какой-то фестиваль, такой же платный. Я лучше пойду в мероприятие ЮНЕСКО, но оно дает свои преимущества. То есть у вас, во-первых, будет, ну даже у ребенка будет диплом, который реально достойный. То есть сегодня мы объединились для того, чтобы вступить в организацию какую-то международную. Завтра мы объединимся, чтобы написать методику. Ну вот это там можно переругаться, кстати. Да, у каждого свое направление, но к этому надо прийти. С детьми работать нашей хореографии нужно хотя бы минимум самому потанцевать на сцене 6-7 лет. Попробовать вот этот, попотеть, а потом пойти с детьми заниматься. А тут такую ахинею иногда несут, это страшно. Выходит на конкурсе, крымско-татарский танец танцует одетый под казанцко-татарский костюм. Такое разве может? С Белогорского района какой-то коллектив приехал. Я говорю, вы что делаете? Говорю. Вот так сюда ставят руки, танцуют. А куда надо? Вот все. Вот здесь я. А здесь что? Что ты здесь держишь? Кинжал держит. Кавказ, чтобы она не болталась. Çok sağ olunuz Münir Ağa, Cafer Bey, çok sağ olun. Canım sağ olmasın. Cafer, ты не обиделся? Я что буду Ну, обижаться? можете пожать. Бақшиш hazırladık sizге. От наших спонсоров Крым Хавесы. Яша. Şimdi içmeyecek. И хасыд, да, вам на ифтар сегодня, Sonunda yaşa. потому что у нас священный месяц. Так. Akşam evde içeriz. Это катыр, что ли? Конечно. Ama katıklaysa. Это katık, это... Рондежан Хуран и Апельман Матайля. Вы знаете, Sağ olun.